Hi students, this is Madhu Dharmapuri, Assistant Professor of Physics. Welcome to our YouTube channel, Passionate About Physics. If you have not yet subscribed to this channel, please do subscribe it and watch the videos uploaded in this channel. This present video is specially made for BSc final year students with physics combination. ఈ వీడియో బిఎస్సి ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న ఫిజిక్స్ విద్యార్థులకి స్పెషల్గా చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మనకు కంపల్సరీగా ఉన్నటువంటి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో 6th సెమిస్టర్లో, ఆ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ పేపర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. మొదటగా దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏముంది, దాని తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. We will discuss syllabus first from modern physics, which is compulsory paper, which is paper 7 in this 6th semester. And then we will see the list of important questions framed by me as per my knowledge, as per my guess, as per my assessment, as per my experience. And according to my experience, my guess was never gone wrong. గత 7 నుంచి 8 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి ఫిజిక్స్ పేపర్ నుంచి స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ పేపర్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచే రావడం కూడా జరుగుతుంది. పిల్లలు కూడా ఇదే విషయం నాకు చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నాకు నమ్మకం ఉంది, ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలా మంచి మార్కులు వస్తాయి, లేకపోతే పాస్ కావడం కోసం స్ట్రగుల్ అయ్యే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతారు అనే నమ్మకం నాకుంది. కాబట్టి అందరూ విద్యార్థులు ఇది నేను షేర్ చేయగలిగితే ఉపయోగంగా ఉంటుంది కదా అనే ఒక ఆలోచనతోటి ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. సో as I said, my guess was never gone wrong. These questions were prepared as per my knowledge, my guess, and most of the times these questions were matched in the actual examination for the last 7 to 8 years. The same thing was also shared by so many students with me after writing their examination. So with that hope only, I have decided to make this video presenting you the list of important questions from this paper, so that it would be helpful for you to write your examination to get some good academic grade in the subject of physics. And if you are struggling to pass out in this paper, definitely these important questions would help you out to get passed this time. So as per my knowledge, I think all our state universities are following same syllabus regarding physics subject. I will show you the syllabus for modern physics on the screen now. If that syllabus is matching with the syllabus that you are reading in this current semester, then you can consider the list of questions framed by me as important questions and then read them. So I will show you the syllabus first. This is the compulsory paper, modern physics. నాకు తెలిసినంత వరకు మొత్తం మన స్టేట్లో ఉన్న అన్ని స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ ఒకే సిలబస్ ఫాలో అవుతున్నాయని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నా. ఈ సిలబస్లో ఉన్న పాయింట్స్ కనుక ఇదే సిలబస్ కనుక మీరు చదివే సెమిస్టర్లో కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు దీంట్లో నుంచి నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, వాటిని చదివి కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్ రాయడానికి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. బట్ I suggest you to cross check the syllabus with your current semester syllabus. If that is matching, then only go forward.
ఖచ్చితంగా క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ మీకు సిలబస్తో మ్యాచ్ అయితేనే మీరు నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ని కన్సిడర్ చేసి చదవాలి. ఓకే. ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద చూపించేది మోడర్న్ ఫిజిక్స్ 6th సెమిస్టర్కి సంబంధించిన కంపల్సరీ పేపర్. అందరూ ఖచ్చితంగా రాయాల్సిన పేపర్ ఇది. దీంట్లో 4 యూనిట్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేసి there are topics like photoelectric effect, Compton effect, and atomic models and their failures, particularly Bohr atomic model and its application to hydrogen atom. These are discussed in first unit. తెలుగులో కూడా చాలా మంది ఎగ్జామ్ రాసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఈ టాపిక్స్ ని కొన్ని తెలుగులో కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు తెలుగు మీడియం పుస్తకాలలో ఉన్న టెర్మినాలజీ నేను చెప్పేది కొద్దిగా ఏమన్నా తేడా ఉండుంటే మీరు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే ఉందో అదే మీరు ఫాలో కావాల్సిందిగా కూడా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే తెలుగులో కొన్ని పదాలు నాకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ షూర్ 99% ఐఎమ్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ దట్ తెలుగు టెర్మినాలజీ. బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు క్రాస్ చెక్. ఓకే. సో 4 యూనిట్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి మనకు 2 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తాయి. ఓకే. there are 4 units and from each unit you may expect 2 essay questions in the examination. So in this first unit మనకు కాంతి విద్యుత్ ఫలితం, కాంప్టన్ ఫలితం, అలాగే వివిధ పరమాణు నమూనాలు, పర్టికులర్ గా బోర్ పరమాణు నమూనా మరియు హైడ్రోజన్ పరమాణువుకి ఇది ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అనే దాని మీద ఫస్ట్ యూనిట్ ఫోకస్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే. సో రెండవ యూనిట్ కనుక మనం చూస్తే రెండవ యూనిట్ లో we will have wave particle duality and matter waves, Davison-Zermer experiment, which is the proof for electron wave nature, and Heisenberg uncertainty principle, and time dependent Schrodinger wave equation, time independent Schrodinger wave equation. So these are the topics we see in this unit 2. తెలుగులో కనుక మనం చూస్తే ఇదే యూనిట్ కణ స్వభావము మరియు తరంగ స్వభావం, మ్యాటర్ యొక్క కణ స్వభావం మరియు తరంగ స్వభావం, అలాగే ద్రవ్య తరంగాల గురించి ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్లకు తరంగ స్వభావం ఉంది అని నిరూపించే డావిసన్ జెర్మర్ ప్రయోగం ఉంటుంది. హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ సూత్రం ఉంటుంది. దాన్ని వెరిఫై చేసే కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ష్రోడింజర్ తరంగ సమీకరణాలు 2 ఉంటాయి. ఒకటి కాలం మీద ఆధారపడేది, ఇంకొకటి కాలం మీద ఆధారపడని. సో ఇవి మనం యూనిట్ 2లో ఉంటాయి ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం పేపర్లో. అలాగే యూనిట్ 3లో కేంద్రక భౌతిక శాస్త్రం గురించి ఉంటుంది, ఇంట్రడక్షన్ టు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్. సో వీ రీడ్ సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, చార్జ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, స్పిన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్, న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ and nuclear magnetic moment, nuclear quadrupole moment, electric quadrupole moment, and more importantly nuclear models like liquid drop model, which talks about binding energy and which compares the liquid drop with the nucleus, and nuclear shell model, the other model of nucleus, which talks about magic numbers, stability. తెలుగులో కనుక ఇవి మనం మాట్లాడుకుంటే కేంద్రకం యొక్క పరిమాణము, దాని యొక్క ద్రవ్యరాశి, కేంద్రక స్పిన్, అలాగే ఆవేశము, కేంద్రక బలాల గురించి, కేంద్రక విద్యుత్ ద్విధ్రువ భ్రామకం గురించి, కేంద్రక అయస్కాంత ద్విధ్రువ భ్రామకం అండ్ విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకం గురించి, అలాగే బంధన శక్తి గురించి ఉంటుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కేంద్రక పరమాణు నమూనా గురించి ఉంటుంది. ఈ పరమాణు నమూనా బంధన శక్తి మీద మరియు అర్ధ అనుభవిక ద్రవ్యరాశి సూత్రం గురించి
మాట్లాడుతుంది. అలాగే కర్పర నమూనా అంటాం షెల్ మోడల్ని. మ్యాజిక్ సంఖ్యల గురించి చెప్తుంది. మ్యాజిక్ సంఖ్యల యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది షెల్ మోడల్. సో ఇవి మనం యూనిట్ 3లో చూస్తాం. యూనిట్ 4లో గనక మనం చూస్తే రేడియో ధార్మికత గురించి ఉంటుంది. రేడియో ధార్మికత యొక్క నియమాలు, అర్ధ జీవిత కాలం, అలాగే సరాసరి జీవిత కాలం, ఆల్ఫా క్షీణత, బీటా క్షీణత, పౌలిస్ సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు, న్యూట్రినోకి సంబంధించి, గామా రే వికిరణాల గురించి, అలాగే జంట ఉత్పత్తి, జంట వినాశనం, ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ గురించి, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, దాని యొక్క నిర్మాణం మరియు పనిచేసే విధానం, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ గురించి ఈ యూనిట్ లో. అలాగే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే కేంద్రక విచ్చిత్తి, కేంద్రక సంలీనం గురించి కూడా ఈ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో రేడియో యాక్టివిటీ, లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డెకే, మీన్ లైఫ్, హాఫ్ లైఫ్, ఆల్ఫా డెకే, బీటా డెకే, Pauli's prediction of neutrino hypothesis, gamma ray emission, and electron positron pair production and pair annihilation, and nuclear fission, nuclear fusion, more importantly nuclear reactor, its working and construction. So ఇవి ఈ 4 యూనిట్లకు సంబంధించిన సిలబస్. కాబట్టి ఈ సిలబస్ కనుక మీరు ప్రెజెంట్గా మీరు ఈ సెమిస్టర్లో చదివే ఫైనల్ ఇయర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ సిలబస్తో మ్యాచ్ అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని మీరు కన్సిడర్ చేసి చదవచ్చు. సో మేక్ ష్యూర్ దిస్ సిలబస్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ యువర్ కరెంట్ సిలబస్. If it is matching, then you can consider the list of questions that I am going to share with you right now. So these are the important questions framed by me, listed out by me, unit wise. So now I would like to read out all the questions unit wise in English and Telugu so that it would be helpful for all the students. The first question that I have taken as an important question from unit 1 is, what is photoelectric effect? Describe a simple experiment to study it, and state the laws of Einstein photoelectric emission, and derive Einstein's photoelectric equation. Okay, so బేసిక్గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే కాంతి విద్యుత్ ఫలితం గురించి రాయండి, దాన్ని స్టడీ చేసే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని వివరించండి అని ఉంది. అలాగే ఐన్స్టీన్కి సంబంధించిన కాంతి విద్యుత్ వికిరణాలకు సంబంధించిన సూత్రాలను రాసి, అలాగే కాంతి విద్యుత్ సమీకరణం, ఐన్స్టీన్కి సంబంధించిన కాంతి విద్యుత్ సమీకరణాన్ని కూడా డెరైవ్ చేయండి, ఉత్పాదించండి అని అడిగే అవకాశం ఉంది తెలుగులో అయితే. నా సజెషన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ కనుక ఏదైనా ఉంటే ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉందో తెలుగులో కూడా చూడొచ్చు ఈ టాపిక్కి సంబంధించి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్? డెరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కాంప్టన్ షిఫ్ట్. కాంప్టన్ ఫలితం అనగానేమి, కాంప్టన్ షిఫ్ట్కి సంబంధించిన సూత్రాన్ని డెరైవ్ ఉత్పాదించండి అని అడగచ్చు. మూడవ క్వశ్చన్ యూనిట్ 1 నుంచి, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 1, స్టేట్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్ అటామిక్ మోడల్, అబ్టైన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద రేడియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎన్. బోర్ పరమాణు నమూనాకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు తెలపండి. అలాగే nth కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తికి మరియు nth కక్ష యొక్క వ్యాసార్థానికి సమీకరణాలని రాబట్టండి హైడ్రోజన్ పరమాణు విషయంలో. సో ఇలాంటి ఈ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ derive an expression for Rutherford scattering formula using alpha particle scattering. This question is not to be skipped and everyone must read this question before you go to your examination. So I will point out these kind of must read questions which are not to be skipped from every unit. So make sure they are to be read for sure before you go for your examination. So in this particular unit, this is the question, and as well as photoelectric effect question, the first question.
దే ఆర్ మస్ట్ రీడ్ క్వశ్చన్స్ నాట్ టు బి స్కిప్డ్. ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్. ఒకటోది, నాలుగోది. కాంతి విద్యుత్ ఫలితానికి సంబంధించిన ప్రశ్న మరియు ఈ రూథర్ఫర్డ్స్ విక్షేపణ సూత్రానికి రాబట్టండి. ఆల్ఫా కణం సంబంధించిన విక్షేపణ యూజ్ చేసుకొని ఉపయోగించి రూథర్ఫర్డ్స్ విక్షేపణ ఫార్ములాని రాబట్టండి అని ఒక ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంది. యూనిట్ 2కి సంబంధించి అయితే వాట్ ఆర్ మ్యాటర్ వేవ్స్, డిస్క్రైబ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ డావిసన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ వేవ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద్రవ్య తరంగాలు అనగానేమి, ఎలక్ట్రాన్లకు ఉన్న తరంగ స్వభావాన్ని నిరూపించే డావిసన్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రయోగాన్ని వివరించండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, నాట్ టు బి స్కిప్డ్, ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ రీడ్. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 2 ఈస్ స్టేట్ హైసెన్బర్గ్స్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్, explain the consequences of uncertainty relation with regard to gamma ray microscope experiment. State Heisenberg uncertainty principle, explain the consequences of uncertainty relation with regard to gamma ray microscope experiment. హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ సూత్రాన్ని తెలిపి, నియమాన్ని తెలిపి, గామా కిరణ సూక్ష్మదర్శిని ప్రయోగంని యూజ్ చేసుకొని అనిశ్చితత్వ నియమాన్ని వెరిఫై చేయండి అనే లాగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు తెలుగులో అయితే. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ డెరైవ్ ష్రోడింజర్ టైమ్ డిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ష్రోడింజర్ యొక్క కాలం మీద ఆధారపడే తరంగ సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి. అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇదే లాగా, డెరైవ్ ష్రోడింజర్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ష్రోడింజర్ యొక్క కాలం మీద ఆధారపడని తరంగ సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి. ఈ రెండు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్, నాట్ టు బి స్కిప్డ్ క్వశ్చన్, దీస్ టూ క్వశ్చన్స్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దీస్ టూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ టుగెదర్, లైక్ డెరైవ్ టైమ్ డిపెండెంట్ అండ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ష్రోడింజర్. సో ష్రోడింజర్ యొక్క కాలం మీద ఆధారపడే మరియు ఆధారపడని తరంగ సమీకరణాలను ఉత్పాదించండి అని రెండు కలిపి అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ని ఖచ్చితంగా చదవాలి, నాట్ టు బి స్కిప్డ్. సో యూనిట్ 2 నుంచి ఖచ్చితంగా చదవాల్సినవి డావిసన్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మరియు ఈ ష్రోడింజర్ సమీకరణాలు, టైం డిపెండెంట్ అండ్ టైం ఇండిపెండెంట్ ఈక్వేషన్. సో యూనిట్ 3లోకి వస్తే ఇది కేంద్రక భౌతిక శాస్త్రం మీద ఉంటుంది, న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ with regard to or with reference to the size, charge, mass, nuclear spin, nuclear force, magnetic dipole moment, electric quadrupole moment. ఓకే, తెలుగులో అయితే ఎలా ఉండొచ్చు అంటే కేంద్రకం యొక్క ధర్మాలను, అంటే పరిమాణం మీద, కేంద్రక ఆవేశం, కేంద్రక ద్రవ్యరాశి, కేంద్రక స్పిన్, కేంద్రక బలాల గురించి, అయస్కాంత విద్రువ భ్రామకం కేంద్రకానికి సంబంధించి, అండ్ విద్యుత్ క్వాడ్రపోల్ భ్రామకం, వీటి గురించి రాయమని అడిగే అవకాశం ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి న్యూక్లియర్ మోడల్స్ మీద అడిగే అవకాశం ఉంది. దేర్ ఆర్ 2 న్యూక్లియర్ మోడల్స్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఈస్ liquid drop model. So discuss the liquid drop model of the nucleus and obtain the semi-empirical mass formula. This is not to be skipped, very very important question. Okay, this ద్రవ బిందు నమూనా గురించి వివరించి, కేంద్రకం యొక్క ద్రవ బిందు నమూనా గురించి వివరించి అర్ధ అనుభవిక ద్రవ్యరాశి సూత్రాన్ని ఉత్పాదించండి, అంటే బంధన శక్తి గురించి ఫార్ములా అది ఉత్పాదించండి అనే అవకాశం ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా చదవండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు. అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ యూనిట్ నుంచి, షెల్ మోడల్. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద షెల్ మోడల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ నంబర్స్. కర్పర నమూనా మ్యాజిక్ సంఖ్యల యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి ఎలా వివరిస్తుంది అనేది ఇది. ఈ యూనిట్ నుంచి ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన రెండు ప్రశ్నలు లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అండ్ షెల్ మోడల్. ఈ రెండిట్లలో ఒకటి పిక్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే మాత్రం లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ ని ఖచ్చితంగా చదివి వెళ్ళండి. అండ్ ప్రతి యూనిట్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి కాబట్టి
ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కి ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉంది. సో టూ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఈచ్ యూనిట్ in the examination paper, and the two most expected questions from this unit would be definitely liquid drop model and shell model. So they are not to be skipped, they are must read questions. ఖచ్చితంగా చదివి వెళ్ళండి. అండ్ యూనిట్ 4 కి సంబంధించి అయితే స్టేట్ లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డెకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ decay constant, half life and mean life. State law of radioactive decay, explain the terms decay constant, half life and mean life. అంటే రేడియో ధార్మికతకు సంబంధించిన నియమాన్ని రాసి క్షీణత స్థిరాంకం, ల్యాండా గురించి, అర్ధ జీవిత కాలం గురించి మరియు సరాసరి కాలం గురించి రాయండి అని అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ యూనిట్ 4 నుంచి. అలాగే నెక్స్ట్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 4 ఈస్ ఆన్ బీటా రే స్పెక్ట్రమ్. సో డిస్క్రైబ్ హౌ బీటా రే స్పెక్ట్రా ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ have been investigated experimentally. Discuss the energy spectrum and Pauli's neutrino or anti-neutrino hypothesis. So basically this question is on beta ray emission, beta decay, and how this beta ray spectrum is explained, and how Pauli neutrino or anti-neutrino hypothesis is introduced. అది ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి. అంటే బీటా క్షీణత గురించి, అంటే బీటా క్షీణత సంబంధించిన వర్ణపటం, బీటా వికిరణాలకు సంబంధించిన వర్ణపటం గురించి అడుగుతారు. అలాగే పౌలి న్యూట్రినో సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ఏం చేశాడు అనే దాని మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుందని చూడాలంటే మీ దగ్గర ఏదైనా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే తెలుగులో బీటా డెకే మీద చూడొచ్చు. And the next possible important essay question from unit 4 is describe nuclear fission and nuclear fusion. Describe construction and working of nuclear reactor. So this is very, very important question, not to be skipped, and must read question. Everyone must read this question. So కేంద్రక విచ్ఛిత్తి న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటే, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే కేంద్రక సంలీనం. కేంద్రక విచ్ఛిత్తి మరియు కేంద్రక సంలీనం గురించి వివరించండి. అలాగే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కి సంబంధించి పనిచేసే విధానము మరియు నిర్మాణాన్ని వివరించండి. నిర్మాణం మరియు పనిచేసే విధానం ఇది ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇది అందరూ చదివి వెళ్ళండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ద ఇంపార్టెంట్ possible essay question from unit 4 is write about gamma decay, explain pair production and pair annihilation. అంటే గామా క్షీణత గురించి రాసి జంట ఉత్పత్తి జంట వినాశనం గురించి వివరించండి అని. అంటే పేర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ పేర్ ప్రొడ్యూస్ కావడం, పేర్ అనిహిలేషన్ అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ పేర్ నుంచి గామా రేస్ ని రావడం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. Overall, I have listed out 15 important questions from 4 units of modern physics for 6th semester physics students. So probably, except third unit, I have framed 4 questions from each unit and 3 questions from third unit. And I have also pointed out which are not to be skipped and which are must read questions from each unit. ఖచ్చితంగా చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటివి, స్కిప్ చేయకుండా ఉండాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అని కూడా నేను పాయింట్అవుట్ చేశాను. ప్రతి యూనిట్ నుంచి 4 క్వశ్చన్లు, 3వ యూనిట్ నుంచి 3 క్వశ్చన్లు చేశాను. అందుకే మనకు 15 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. ఖచ్చితంగా మీరు ఈ సిలబస్ కనుక మీకు మ్యాచ్ అయితే ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని చదివి వెళ్తే మీకు 100% మీరు లాభపడతారు. పాస్ కావాల్సిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా కనీసం ఈ 15 క్వశ్చన్లలో నేను పాయింట్అవుట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ చదివిపోయినా పాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకా మంచి గ్రేడ్ రావాలి అంటే అట్లీస్ట్ 10 అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 15 క్వశ్చన్స్ మీరు చదివితే చాలా హైయెస్ట్ గ్రేడ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ మే సజెస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎంటైర్ సిలబస్ and not to be focused on important questions like this. These are the questions prepared only for the examination purpose. But if you want to acquire knowledge on physics
you have to focus on entire syllabus and not on the important questions. ఓకే, సో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు నాలెడ్జ్ సంపాదించాలి అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీ కాదు, మొత్తం సిలబస్ని మీరు చదవగలిగితే అది చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో అది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పేపర్, ఒకవేళ మీకు ఈ సిలబస్ కనుక మ్యాచ్ అయితే. అది ఖచ్చితంగా మీరు క్రాస్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకే నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్నా సిలబస్ గురించి. ప్రతి వ్యక్తి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన సిలబసే, దాని తర్వాతనే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మీకు సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ చదువుతున్నారో వాళ్ళకు ఇది ఫార్వర్డ్ కానీ షేర్ కానీ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు ఫార్వర్డ్ ఆర్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ studying BSc final year, so that it would be definitely helpful for them. So you can find out these questions and related videos, if any, on the YouTube channel. I said in the beginning, passionate about physics. మీరు యూట్యూబ్ సెర్చ్లో ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఫిజిక్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఫస్ట్ వచ్చే ఛానల్ అదే ఉంటుంది. అది ఓపెన్ చేస్తే నాకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి. సో ఇది కూడా దాంట్లో ఉంటుంది. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా ముందు ముందు నేను ఏమైనా వీడియోస్ చేస్తే కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరికీ ఇది అందేలాగా చూస్తే మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా లాభపడతారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ సో దట్ this would help you to find out the other related videos that I have made and posted on the YouTube channel, passionate about physics. So hope you have understood, and I wish you very all the very best and good luck. Hope you would get passed very easily, and hope you would get a very good grade in the examination. And మీ కెరియర్కి సంబంధించి కూడా మీకు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చెబుతూ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంది అని భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.